जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, बी शाळा बाय મહેસાણા માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજનો ટોપિક ચેપ્ટર નંબર 9 વિકલ સમીકરણો, જેની અંદર અગાઉની બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલા એમસીક્યુ છે એનો સમાવેશ કરેલો છે। સાથે સાથે લિબર્ટી 2024 નું પેપર સેટ છે તેની અંદરથી ચુનિંદા એમસીક્યુ છે એનો સમાવેશ કરેલો છે। ચલો વધુ વાત ન કરતા આજનો ટોપિક આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ એ પહેલા અહીંયા કોન્સેપ્ટ પહેલો કયો છે કક્ષા। टाइमनी बचत माटे पहलेथी लखी दीधुं छे। कक्षा कोने कहेवाय तो महत्तम विकलन केटली वार थयेलुं छे ते संख्या दर्शावे एने शुं कहेवाय कक्षा कहेवाय। परिमाण कोने कहेवाय तो महत्तम विकलन जे थयेलुं होय एनी धन पूर्णांक घात होय। कई घात होय? धन पूर्णांक घात। ए धन पूर्णांक घात ने ते समीकरणनुं परिमाण कहेवाय। अने परिमाण माटे एक अगत्यनी नोंध बीजी पण ध्यानमां राखवानी कि त्रिकोणमिति विधेय होय, त्रिकोणमिति विधेय जेनी अंदर खूणा स्वरूपे sin x होय अथवा sin y होय, बराबर। परंतु एनी अंदर sin ऑफ dy by dx अथवा cos ऑफ dy by dx जेवा पदों आपेला होय तो हमेशा तमारे ध्यानमां राखवानुं आनुं परिमाण अव्याख्यायित थाय। बोले तो व्याख्यायित नथी, व्याख्यायित है नहीं। टूंक में ध्यान में रखो विकल समीकरण हमेशा क्यू होवुं जोईए? बहुपदी स्वरूप में होवुं जोईए। क्यू होवुं जोईए? बहुपदी स्वरूप में होवुं जोईए। जेम त्रिकोणमिति में व्याख्यायित कर्युं ए ज प्रमाणे लॉगरिथम में पण ध्यान में राखवानुं लॉग ऑफ एक्स होवा जोईए। लॉग केवा होय? वाय होय। परंतु लॉग ऑफ dy बाय dx आवी रीते व्याख्यायित करेलुं होय तो आनुं पण परिमाण व्याख्यायित नथी। ध्यान में राखवानुं। तो आ वस्तु आपने दर्शावे आवी रीते तो तमारे परिमाण व्याख्यायित नहीं। अदरवाइज बहुपदी स्वरूपे दर्शावेलुं समीकरण होय तो विकल समीकरण होय। विकल समीकरण होय तो महत्तम विकलन होय ए संख्या ने शुं कहेवाय कक्षा अने महत्तम विकलननी धन पूर्णांक घात ने शुं कहेवाय परिमाण। पक्का? पक्का। चलो अहीं ऑब्जर्वेशन कर दो। पहलो एमसीक्यू विकल समीकरण आपेलुं छे। आ विकल समीकरण छे एनी कक्षा अने परिमाण पहला एमसीक्यू माटे कक्षा अने परिमाण कया थशे? कक्षा एटले शुं वात करी? महत्तम विकलन। अहींया बे वार विकलन थयेलुं छे, अहींया एक वार। तो महत्तम विकलन केटली वार थयेलुं छे? बे वार। तो कक्षा केटली? बे। क्रम पण अगत्यनो जोई लेजो। कक्षा 2 तो कक्षा अहींया 2 छे, अहींया कक्षा 2 छे। कक्षा 2 छे? ना। कक्षा 2 छे? ना। तो सी अने डी तो ऑप्शन कैंसल। हवे परिमाण, परिमाण एटले शुं वात करी? महत्तम विकलन होय एनी घात। तो अहींया घात केटली छे महत्तम विकलननी? 1। परफेक्ट। ओके छे साहेब। परंतु ऑब्जर्वेशन करो बहुपदी स्वरूप होवुं जोईए एवी वात आपणे थई। ज्यां आगळ ऑब्जर्वेशन कर दो साइन नी अंदर खूणानी जग्याए शुं आप्युं छे? dy by dx। तो साइन बोले तो त्रिकोणमिति विधेय होय एनी अंदर खूणाना स्वरूपनी अंदर dy by dx वगैरे आपेला होय तो परिमाण व्याख्यायित थाय नहीं। तो आपणो ऑप्शन कयो थशे? ऑप्शन बी। कक्षा केटली? 2 पण परिमाण केवुं छे? अव्याख्यायित छे। पक्का? पक्का। नेक्स्ट एमसीक्यू जोई शको छो। तृतीय कक्षाना विकल समीकरणना विशिष्ट उकेलमां स्वय रचोळोनी संख्या खाली जग्या हशे। 2023 નું एमसीक्यू छे, ध्यानमां राखजो। हवे ध्यान शुं राखवानुं छे? अहींया व्यापक उकेल होय, व्यापक उकेल होय अने बीजो कयो उकेल होय? विशिष्ट उकेल। विशिष्ट उकेल। परफेक्ट। तो ध्यान में राखो अहींया शुं कीधुं? तृतीय कक्षा। तो अहींया व्यापक उकेल होय तो हमेशा ध्यान में राखजो कक्षा होय एटला ज हमेशा स्वय रचोड़ होय। परफेक्ट। अने विशिष्ट उकेल में ध्यान में शुं राखवानुं के स्वय रचोड़ो होय ए स्वय रचोड़ोनी संख्या केटला होय? हमेशा 0। एटले के ध्यान शुं राखवानुं? विशिष्ट उकेल होय त्यां आगळ स्वय रचोड़ होय नहीं, एनी संख्या केटली होय? 0। ज्यारे पण विशिष्ट उकेल वापरे शब्द तो तमारे ध्यान आ राखवानुं। तो अहींया ऑप्शननो जवाब तमने खबर पड़ी गई हशे। कयो आवशे? ऑप्शन डी। परफेक्ट। ओके छे। चलो त्रीजो एमसीक्यू विकल समीकरण 1 प्लस dy by dx नो स्क्वेर बराबर अंडररूटनी अंदर d2y dx स्क्वेर। शुं शोधवानुं कीधुं? कक्षा अने परिमाण। वात शुं करी? कक्षा अने परिमाण। परफेक्ट। तो कक्षा तो महत्तम विकलन केटली वार छे?
2 વાર, તો મહત્તમ વિકલન 2 વાર છે, એનો અર્થ કે કક્ષા તો 2 થઈ ગઈ. જોઈ શકો કક્ષા અહીંયા પણ પહેલો ક્રમ અગત્યનો છે, કક્ષા પહેલી વાત છે. અહીંયા કક્ષા 2 છે, અહીંયા કક્ષા 2 છે ના, પહેલો ક્રમ અહીંયા છે, યસ, અહીંયા છે ના, તો બી અને ડી કેન્સલ. હવે પરિમાણની વાત કરી. પરિમાણ એટલે શું વાત કરી જોઈ લેજો. કેવી ઘાત હોવી જોઈએ? ધન પૂર્ણાંક. અહીંયા તો જો મહત્તમ વિકલનની કઈ છે? અપૂર્ણાંક ઘાત છે, ચાલે ના. વર્ગ દૂર કરવા માટે બંને બાજુ શું કરવા પડે? વર્ગ લેવા પડે. તો બંને બાજુ વર્ગ લઈ લો. વર્ગ લેશો તો 1 + dy/dx આનો સ્ક્વેર અને એનો પણ શું થશે? સ્ક્વેર. ચાહે અહીંયા વર્ગ લેશો તો શું થશે? d2y dx નો સ્ક્વેર અને વર્ગમૂળ દૂર થાય તો કેટલી ઘાત વધશે? 1. તો જોઈ શકો છો મહત્તમ વિકલન અને એની ધન પૂર્ણાંક ઘાત કેટલી છે? 1. તો એને શું કહેવાય? પરિમાણ કહેવાય. તો આનું પરિમાણ કયું? જોઈ લેજો કક્ષા 2 અને પરિમાણ કેટલું થયું? 1. ઓપ્શન કયો આવે? સી. પક્કા. શબ્દો એકવાર ફરીવાર વાંચી લેવા, આ નોંધ પણ જોઈ લેવી અને આ પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. ઓકે છે? ઓકે. નેક્સ્ટ MCQ જોઈ શકો છો વિકાસ સમીકરણનો વ્યાપક ઉકેલ. ઉકેલની વાત કરે છે. હવે ઉકેલ શોધવા માટેની પદ્ધતિઓ આપણે કેટલી શીખ્યા? તો ધ્યાનમાં રાખો ઉકેલ શોધવા માટે કેટલી પદ્ધતિ શીખ્યા? 1. વિયોજનીય ચલની રીત. બીજી સમપરિમાણ વિકાસ સમીકરણ. આપેલું હોય. અને ત્રીજું સુરેખ વિકાસ સમીકરણ આપેલું હોય. તો આ પ્રકારના સમીકરણનો આપણે ઉકેલ શોધતા શીખ્યા છીએ. અત્યારે હાલ આપણે વાત કરીએ છીએ વિયોજનીય ચલની રીત. તો વિયોજનીય ચલની રીત અંદર શું વાત કરી હતી? તો ધ્યાનમાં રાખવાનું શું કીધું? તો આપણે અહીંયા શું ધ્યાનમાં રાખવાનું? g(y) અને dy પ્લસ f(x) અને dx બરાબર કેટલા? 0 પ્રકારનું સ્વરૂપ બનવું જોઈએ. એટલે કે ટૂંકમાં ધ્યાન રાખવાનું dy વિકલ છે એની જોડે y વાળા પદો હોવો જોઈએ, dx વિકલ હોય તો એની જોડે કયા હોવા જોઈએ? x વાળા પદો હોવો જોઈએ. અને પછી બંને બાજુ શું કરી દેવાનું? સંકલન કરી દેવાનું. અને સંકલન કરીને શું કરવાનું? સ્વૈર અચળ મૂકવાનો રહેશે. પરફેક્ટ. અહીંયા ગોઠવણી ફરીવાર કરવાની છે. ગોઠવણી શું કરવાની છે? ફરીથી કરવાની છે. માટે આપણને શું કીધું છે? વિયોજનીય. એટલે x વાળા પદો x વિકલ જોડે, y વાળા પદો શું જવા જોઈએ? y વિકલ જોડે જતા રહે, પછી સંકલન કરવાનું. ઓકે છે? ઓકે. ચલો પહેલો કોન્સેપ્ટ આનો લીધો છે તો એ પ્રમાણે ચાલીએ. જોઈ શકો છો વિકાસ સમીકરણનો શું શોધવાનું કીધું છે? વ્યાપક ઉકેલ. તો જો y dx - x × dy y છે. બાદ બાકીનું શું કરી દઉં? વિભાજન. y બરાબર 0. માટે અહીંયા જોઈ શકો છો dx - x/y dy માઇનસ વાળું પદ પેલું મોકલી દો. માટે કેટલા થશે? x/y dy બરાબર કેટલા? dx. x વાળું પદ x વિકલ જોડે જાય છે તો 1/y dy 1/x અને dx. x વાળા પદો x વિકલ જોડે, y વાળા પદો y વિકલ જોડે જતા રહે, પછી શું કરવાનું? સંકલન કરવાનું. સંકલન કરી દો. ચલો જોઈ લો 1/y છે એનું સંકલન log mod y log mod x. પરફેક્ટ. ધ્યાનમાં રાખજો. અને વત્તા log શું લખી દઉં? c. અહીંયા મોડ નહીં લખો તો એ વાંધો છે નહીં, તો ઓબ્ઝર્વેશન કરી શકો છો. અહીંયા શું થશે? log y લોગોનો સરવાળો તો પદોનો શું થાય? ગુણાકાર. log x × કેટલા? c. log બંને બાજુ કેન્સલ કરી દો. માટે y બરાબર કેટલા થાય? cx. પરફેક્ટ. તો y બરાબર cx. ઓપ્શન આપણો કયો છે? બી. ઓકે છે. ઘણીવાર ધ્યાનમાં રાખવું આ log c છે એ ડાબી બાજુ પણ મૂકી શકો છો. તો અથવા કરીને ધ્યાનમાં રાખો અહીંયા શું લખી દો? log y પ્લસ log c = કેટલા લખી દો? log x. તો અહીંયા શું કરી દઉં? લોગોનો સરવાળો તો પદોનો શું થાય? ગુણાકાર. c × y અને log x. log કેન્સલ કરી દો. માટે cy = x. આ પ્રમાણે ઉકેલ આપેલો હોય તો આ પણ સાચો અને આ પણ સાચો. એટલે ધ્યાનમાં રાખવાનું. ઘણીવાર c y ની જોડે આવે, ઘણીવાર c x ની જોડે આવે. બંને ઉકેલ કેવા છે? સાચા જ છે. પાકા.
ચલો નેક્સ્ટ MCQ અહીંયા જોઈ શકો છો. જોતા રહેજો. પહેલો MCQ ઓબ્ઝર્વેશન કરતો. પહેલો MCQ અને આ બીજો છે. બંનેની રકમો જુઓ કેવી છે, સમાન. પણ સાલા ઉકેલ બંનેના જુઓ. શું શોધવાનું છે? ઉકેલ. ઉકેલ બંનેના જુઓ કેવા છે, અલગ અલગ છે. ધ્યાન રાખજો. તો પહેલો MCQ જોઈ લઈએ. પહેલા MCQ મુજબ જોઈ લો. dy/dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square. કોન્સેપ્ટ આપણો કયો છે? x વાળા પદો x વિકલ્પ જોડે, y વાળા પદો y જોડે જતા રહે તો વિયોજનની ચલની રીત એપ્લાય થઈ શકે. તો થાય છે dx વાળું પદ જમણી બાજુ નાખી દો, 1/1 plus y square dy, 1/1 plus x square અને dx. બને ત્યાં સુધી આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું dx વાળું પદ કઈ સાઈડ રાખવાનું? જમણી બાજુ. dy વાળું પદ ક્યાં સાઈડ રાખવાનું? ડાબી બાજુ. એટલે આપણને સરળતા રહે. x વાળા પદો x વિકલ્પ જોડે, y વાળા પદો y વિકલ્પ જોડે જતા રહે એટલે શું કરી દેવાનું? સંકલન કરી દેવાનું. 1/a² વત્તા x જેવું પદ તો કયું થાય? tan ઇનવર્સ. જોજો tan ઇનવર્સ કેટલા થઈ ગયા? y બરાબર 1/a² પ્લસ x² તો કેટલા થઈ ગયા? tan ઇનવર્સ x પ્લસ કેટલા? c. ઓબ્ઝર્વેશન તમે કરી શકો છો. કેવું પદ તમારે આપેલું છે એ પ્રમાણે ઉકેલ છે. ઓબ્ઝર્વેશન જોઈ શકો છો. ઓપ્શન નંબર કયો? બી. tan ઇનવર્સ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇનવર્સ x પ્લસ કેટલા? c. ઓકે છે? ઓકે. હવે પહેલા MCQ નો ઉકેલ પૂરો. બીજા MCQ માટે ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો. વાત તો એની જ છે, પરંતુ અહીંયા જોઈ લો tan ઇનવર્સ વાળું સ્વરૂપ ક્યાં આપેલું છે? ના. તો બનાવતા શીખવાનું. બનાવવામાં ધ્યાન રાખો, અથવા કરીને અહીંયા બીજો ઉકેલ. આનું આ જ વસ્તુ અહીંયા ફરી વાર લખી દઉં. જોઈ લો tan ઇનવર્સ y બરાબર tan ઇનવર્સ x અને પ્લસ tan ઇનવર્સ કેટલા લખી દઉં? c. સ્વૈર અચળ હંમેશા તમારા સમીકરણને અનુકૂળ આવે એ પ્રમાણે લેવાનું રહેશે. ઉકેલને અનુકૂળ આવે એ પ્રમાણે લેવાનું રહેશે. હવે આવું પદ તો ક્યાંય દેખાતું નથી સાહેબ. જોઈ શકો છો નથી દેખાતું, પણ આપણે પ્રતિવિધેય છે એના સરવાળા બાદબાકીના સૂત્રો જોઈ લીધા છે. તો એ પ્રમાણે ચાલીએ. tan ઇનવર્સ y માઇનસ tan ઇનવર્સ કેટલા? x બરાબર tan ઇનવર્સ કેટલા? c. tan ઇનવર્સનું બાદબાકીનું સૂત્ર એપ્લાય કરી દો. તો tan ઇનવર્સ ઓફ y માઇનસ x અપન કેટલા? 1 પ્લસ xy ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇનવર્સ કેટલા? c. પરફેક્ટ. બંને બાજુ મૂળ વિધેય tan એપ્લાય કરતા tan બેન tan માટે y માઇનસ x 1 પ્લસ x ઇન્ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ c. તો ઓપ્શન આવો ક્યાંય દેખાય છે? ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો. ઓબ્ઝર્વેશન કરતા કયું છે? y માઇનસ x 1 પ્લસ x ઇન્ટુ y બરાબર કેટલા? c. તો ઓપ્શન બી આપણો જવાબ રહેશે. તો ઘણીવાર આગળ પ્રોસેસ કરો તો આ પ્રમાણે ઉકેલ મળશે, અને tan ઇનવર્સના સ્વરૂપમાં હોય તો આ પ્રમાણે ઉકેલ પણ સાચો જ છે. ઓકે છે? ઓકે. એટલે બંનેની કમ્પેરિઝન માટે બંને સાથે MCQ આપણે લીધેલા છે. તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે પ્રોસેસ આગળ કઈ રીતે વધારવી છે. ઓકે છે? ઓકે. નેક્સ્ટ MCQ ચલો જોઈ શકો છો. 2021નો MCQ છે અને લગભગ બુકનો છે એટલે તમને આવડતો પણ હશે. જોઈ શકો છો. sec square x tan y dx પ્લસ sec square y tan x and dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા? 0. આપણે વાત શું કરી? x વાળા પદો જમણી બાજુ બને ત્યાં સુધી આપણે રાખીશું. તો માટે જોઈ શકો છો sec નો સ્ક્વેર y tan x and dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ sec square x tan y and dx. હવે y વાળા પદો y વિકલ્પ જોડે, x વાળા પદો x વિકલ્પ જોડે. અહીંયા મોકલી દો. tan y અહીંયા મોકલી દો. માટે જોઈ શકો છો sec નો સ્ક્વેર y tan y dy બરાબર માઇનસ જોતા રહેજો sec સ્ક્વેર x છેદની અંદર tan x and dx. x વાળા પદો x વિકલ્પ જોડે, y વાળા પદો y વિકલ્પ જોડે જતા રહે તો શું કરવાનું? સંકલન કરી દેવાનું. માટે સંકલન કરી દો. જોઈ શકો છો tan નું વિકલન શું થાય? sec નો સ્ક્વેર. યસ.
તો શું થાય? છેદનું વિકલન ક્યાં થઈ ગયું? અંશમાં. તો log mod 10y બરાબર માઇનસ અહીંયા જોઈ શકો છો 10નું વિકલન શું થાય? sec સ્ક્વેર log mod 10x વત્તા log c આવું પણ લખી શકો છો. હવે ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો, માઇનસ વાળું પદ આ સાઈડ મોકલી દો તો શું થશે? log mod 10y પ્લસ log mod 10x બરાબર log c. પરફેક્ટ. લોગોનો સરવાળો તો પદોનો શું થાય? ગુણાકાર. log mod 10x ઇન્ટુ કેટલા? 10y બરાબર log c. log બંને બાજુ કેન્સલ કરો અને મોડ અહીંયા ના લખો તો એ વાંધો છે નહીં. પરફેક્ટ. હા, તો 10x ઇન્ટુ 10y ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા? c. તો ઓપ્શન કયો થશે આપણો? c. આપણને સંકલન ખબર છે કે log mod સ્વરૂપ થાય છે, એટલા માટે આપણે લખીએ છીએ. વિકલ્પ સમીકરણની અંદર તમે નહીં લખો તો એ વાંધો છે નહીં. આ મોડની જગ્યાએ સીધું તમે લખી દે log 10y log 10x તો શું થાય? ડાયરેક્ટ ગુણાકાર. પક્કા? પક્કા. નેક્સ્ટ MCQ જોઈ શકો છો, વ્યવસ્થિત ધ્યાન રાખજો. કોન્સેપ્ટ આપણો ફિક્સ જ છે, વિયોજનની ચલની રીતવાળા MCQ એક માર્ક્સમાં પૂછાય એ વાત છે. ચલો, dy બાય dx બરાબર xy પ્લસ y છેદમાં xy પ્લસ x. ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો સાહેબ કે દર વખત તો થઈ જતું હતું y વાળા પદો y વિકલ્પ જોડે ને x વાળા પદો x વિકલ્પ જોડે. અહીંયા દેખાડો કે દેખાય છે? ના દેખાડી દઈએ. પરંતુ ચલો ઓબ્ઝર્વેશન કરો તો શું દેખાય? અંશમાં y s તો અંદર શું વધ્યું? x પ્લસ 1 છેદમાં શું દેખાય? x છેદમાં x કોમન દેખાય તો અંદર શું વધ્યું? y પ્લસ 1. અચ્છા, હવે ખબર પડી ગઈ. તો y વાળા પદો y વિકલ્પ જોડે ચોકડે ગુણાકાર જોલો y પ્લસ 1 ડાબી બાજુ મોકલી દો. અહીંયા y અને dy સેમ પ્રોસેસ. અહીંયા જોલો x પ્લસ 1 અપોન કેટલા? x અને આ dx ને જમણી બાજુ dx વિભાજન કરી દો સરવાળાનું. જોઈ શકો છો 1 પ્લસ 1 અપોન y dy 1 પ્લસ 1 અપોન x એન્ડ dx. ઓકે છે? ઓકે. ચલો, x વાળા પદો x વિકલ્પ જોડે, y વાળા પદો y વિકલ્પ જોડે સંકલન કરતો 1 નું સંકલન y. અહીંયા log y ડાયરેક્ટ લખી દઉં, મોડ લખવાની જરૂર છે નહીં. હવે 1 નું સંકલન x log શું લખી દઉં? x વત્તા શું લખી દઉં? c. સાદરૂપની અંદર જો લો કયું સ્વરૂપ માગ્યું છે એ પ્રમાણે આપણે ચાલીએ. તો અહીંયા આ પ્રમાણે ચાલીએ. આ પદ અહીંયા મોકલી દઉં. ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો તો y માઇનસ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ log x જોતા રહેજો માઇનસ log y. ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો વત્તા c છે આ સાઈડ મોકલી દો. યસ, તો શું થશે? માઇનસ c. પરફેક્ટ. ઓકે. તો સાદરૂપ હજી આપી શકો છો y માઇનસ x માઇનસ c. લોગોની બાદ બાકી પદોનું શું થાય? ભાગાકાર. પરફેક્ટ. હવે અહીંયા જોઈ લો લોગેરિધમ વાળું સ્વરૂપ છે? ના, નથી દેખાતું સાહેબ. તો એક ઘાતાંક કે સ્વરૂપ ફેરવી દો, ઈની ઘાતમાં મોકલી દો. માટે જોઈ શકો છો ઈની ઘાતમાં સ્વરૂપ, તો માટે e રેસ ટુ y માઇનસ x માઇનસ c. ઓકે છે? બરાબર x અપોન કેટલા? y. માટે જોઈ શકો છો એક્સને કરતા બનાવો તો x બરાબર y ઇન્ટુ e રેસ ટુ y માઇનસ x અને આને e રેસ ટુ માઇનસ c લખી દઉં. જોતા રહેજો આધા સરખો ઘાતોનો સરવાળો. બસ એ પ્રમાણે ટોપિક એપ્લાય કરી શકો છો ગુણાકાર માટે. હવે જો x બરાબર y ઇન્ટુ e રેસ ટુ y માઇનસ x ક્યાંય દેખાય છે? x બરાબર y ઇન્ટુ e રેસ ટુ y માઇનસ x નથી દેખાતું. નથી દેખાતું. આ ઉકેલ તમારો સાચો જ છે. ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો એટલે આ એક ઉકેલ આપણો થઈ ગયો. અને બીજી રીતે તમારે એના સ્વરૂપમાં લખો તો આ પ્રમાણે લખી શકો x બરાબર y ઇન્ટુ e રેસ ટુ y માઇનસ x અને ઇન્ટુ a, જ્યાં a બરાબર શું લઈ લીધું આપણે? a બરાબર e રેસ ટુ માઇનસ c અચળ સ્વયં. તો આ ઉકેલ અહીંયા ઓબ્ઝર્વેશન ક્યાંય દેખાય છે? ના. તો હવે ઓબ્ઝર્વેશન બીજું કરી દો. આટલેથી જ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા સદરૂપ આપ્યું એમાં થોડું ટ્વીટ પાછું કરી દઈએ. x જોડે મોકલે એની જગ્યાએ શું મૂકી દઉં? y જોડે. જોતા રહેજો. માટે અથવા કરીને ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો log y માઇનસ કેટલા કરી દઉં? log x. જોતા રહેજો. આ સાઈડ મોકલી દો, આ y ને પેલા મોકલી દો. માટે x માઇનસ y
પ્લસ કેટલા સી જોઈ શકો લોગોની બાદ બાકી પદોનો ભાગાકાર વાય અપોન એક્સ માઇનસ વાય પ્લસ કેટલા સી ઘાતાંકીય સ્વરૂપ આપી દો ઘાતાંકીય સ્વરૂપ જોવે છે માટે વાય અપોન એક્સ બરાબર કેટલા ઈ રેસ ટુ ઈની ઘાતમાં એક્સ માઇનસ વાય પ્લસ કેટલા સી વાયને કરતા બનાવો એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ માઇનસ વાય આધા સરખો ઘાતોનો સરવાળો એ પ્રમાણે ઈ રેસ ટુ શું લખી દઉં સી કેપિટલ એની જરૂર છે તો આપણે કેપિટલ એની જરૂર માટેનું સ્વરૂપ બનાવી દઈએ ચલો માટે વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ માઇનસ વાય ઈ રેસ ટુ સીની જગ્યાએ અચળ પદની જગ્યાએ નવો અચળ કઈ મૂકી દીધો કેપિટલ એ તો વાય બરાબર એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ માઇનસ વાય ઓપ્શન કયો થાય સી તો અહીંયા મેં એક્સને કરતા બનાવીને જવાબ શોધેલો છે અહીંયા શું કર્યું છે વાયને કરતા બનાવીને જવાબ શોધેલો છે બંને જવાબ કેવા છે સાચા જે ઓપ્શનમાં આપેલો હોય એ પ્રમાણે તમારે ચૂઝ કરવાનો રહેશે પક્કા પક્કા નેક્સ્ટ MCQ ચલો જોઈ શકો છો આગળ વિશિષ્ટ ઉકેલ માટેનો પ્રશ્ન છે જોઈ લેજો શું આપેલું છે ડીવાય બાય ડીએક્સ બરાબર ઈ રેસ ટુ માઇનસ 2y પરફેક્ટ સીધો જવાબ છે ચલો છેદની અંદર ઈ રેસ ટુ માઇનસ 2y ડીવાય વિયોજનની ચલની રીત થાય છે યસ થાય છે તો ડીએક્સ માઇનસ ઘાતને ઉપર મૂકી દો અંશની અંદર થઈ જશે યસ તો ઈ રેસ ટુ y પ્લસ થઈ ગયા ડીવાય બરાબર કેટલા થઈ ગયા ડીએક્સ વાયવાળા પદો વાય જોડે એક્સવાળા પદો એક્સ જોડે તો શું કરવાનું બંને બાજુ સંકલન કરી દો ઈ રેસ ટુ વાયનું સંકલન ઈ રેસ ટુ વાય એકલા છે ના સગુણો ક્યાં જશે આગળ પરફેક્ટ ના ભાઈ ના સાહેબ સગુણક આગળ ના જાય આ તો શું છે સંકલન તો સગુણો ક્યાં જાય છેદની અંદર પરફેક્ટ હા આવી નોંધ રાખવાની વનનું સંકલન કેટલું થાય એક્સ વત્તા કેટલા કરી દઉં સી આટલો પ્રોસેસ આપણી થઈ હવે ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો આપણો કયો ઉકેલ છે સી વાળો ઉકેલ એટલે સમજી લેવાનું વ્યાપક ઉકેલ કહેવાય કયો ઉકેલ વ્યાપક ઉકેલ છે પરંતુ આપણને શું કીધું છે એક્સ બરાબર 5 અને વાય બરાબર 0 છે એક્સ બરાબર 5 અને વાય બરાબર 0 છે તો વાય બરાબર 3 હોય તો એક્સનું મૂલ્ય શોધો તો પહેલાં એક્સ બરાબર 5 અને વાય બરાબર 0 હોય એનું મૂલ્ય શોધી લઈએ તો ચલો એક્સ બરાબર કેટલા 5 વાય બરાબર કેટલા 0 તો માટે સ્ટાર આપી દો સ્ટારની અંદર મૂકતા ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો વાય બરાબર કેટલા મૂકી દો 0 વાયની જગ્યાએ 0 મૂકો એની 0 ઘાત એની 0 ભાગ્યા 2 એક્સ બરાબર કેટલા 5 વત્તા કેટલા સી એની 0 એટલે કેટલા કહેવાય 1 તો 1/2 માઇનસ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી 2 પંચા કેટલા 10 એક જતા રહેશે માઇનસ 9/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ ગયા સી તો સીની વેલ્યુ આપણને મળી ગઈ એ પ્રમાણે અહીંયા ઉકેલ લખી દઈએ જોતા રહેજો માટે ઈ રેસ ટુ 2y/2 બરાબર એક્સ માઇનસ 9/2 ચલો આ આપણને વિશિષ્ટ ઉકેલ મળ્યો આ કયો ઉકેલ કહેવાય વિશિષ્ટ ઉકેલ કહેવાય કયો ઉકેલ છે વિશિષ્ટ ઉકેલ કહેવાય ધ્યાનમાં રાખવાનું વિશિષ્ટ ઉકેલ છે જેની અંદર સ્વૈર અચળ સી છે નહીં પાકા ધ્યાન રાખજો પરંતુ આપણે આ શોધવાનું છે ના સાહેબ આપણે શું શોધવાનું કીધું છે વાય બરાબર 3 તો એક્સની કિંમત શોધો તો અહીંયા ચલો હવે એની વાત કરીએ વાય બરાબર 3 મૂકો ત્યારે અંદર તો ઈ રેસ ટુ વાયની જગ્યાએ 3 દુ કેટલા થાય 6 ભાગ્યા કેટલા 2 એક્સ માઇનસ 9/2 એક્સને કરતા બનાવો માઇનસ આ સાઈડ મોકલો ઈ રેસ ટુ 6/2 પ્લસ 9/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ આન્સર થયો આપણો આવું ક્યાંય દેખાય છે ના પણ ઓપ્શન સીની અંદર થોડું દેખાય છે 2 કોમન કાઢી દો છેદની અંદરથી તો ઈ રેસ ટુ કેટલા 6 9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ ઓપ્શન કયો યસ ઓપ્શન આપણો સી પાક્કો ઓકે ઓકે નેક્સ્ટ MCQ ચલો વિકલ સમીકરણ આપેલું છે કયા સ્વરૂપનું છે નીચે ઓપ્શન આપેલા છે જોઈ શકો છો એનો ઉકેલ કયો છે ઉપવલય પરવલય વર્તુળ રેખા કયો છે તો ચલો આગળ જોઈ લીધો છે એટલે આપણને આવડી જ જશે એક્સ ડીવાય માઇનસ વાય ડીએક્સ બરાબર કેટલા 0 ડીએક્સ વાળું પદ જમણી બાજુ મોકલી દો બરાબર વાય ઇન્ટુ કેટલા લખી દો ડીએક્સ
एक्स वाला पदों एक्स जोड़े वाय वाला पदों वाय जोड़े वाय डी वाय 1/x dx જોઈ શકો છો શું લખી દઉં સંકલન एक्स वाला पदों एक्स जोड़े वाय वाला पदों वाय जोड़े जता रहा संकलन कर दो 1/y નું સંકલન log y log x વત્તા શું લખી દઉં લોગેરિધમ વાળા બધા પદો છે તો અચળ કયું લખી દઉં log c ડાયરેક્ટ જોઈ લેજો log y log નો સરવાળો પદોનો શું થાય ગુણાકાર x * કેટલા c log બંને બાજુ કેન્સલ કરી દો માટે y બરાબર કેટલા થયા x * c જોઈ શકો છો y ની કેટલી ઘાત 1 x ની કેટલી ઘાત 1 x અને y ની એક એક ઘાત હોય તો એવું સમીકરણ કોનું હોય રેખાનું બસ તો આપણો જવાબ રેખા ઓપ્શન કયો સી પરફેક્ટ x ની એક ઘાત y ની એક ઘાત તો એક એક ઘાત હોય તો કયું કહેવાય દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ એ પણ ક્યાંથી પસાર થાય છે જો લો ઉગમ બિંદુમાંથી પાક્કા પાક્કા નેક્સ્ટ MCQ જોઈ શકો છો હા હવે મસ્ત આવ્યું છે જો લો dy/dx બરાબર x + y આખાનો સ્ક્વેર હવે કે x વાળું પદ x જોડે y વાળું પદ y જોડે કે લાવો કે થાય છે નહીં થાય કે તો શું કરવાનું જોઈ લો તો જ્યારે x વાળું પદ x જોડે x વિકલ્પ જોડે y વાળું પદ y વિકલ્પ જોડે ના જાય તો હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું આપણે આદેશ લેવાનો x + y બરાબર t આદેશ લેતા પરફેક્ટ અને આદેશ લઈને dy/dx ની કિંમત મૂકવાની તો જો લો x પ્રતિ વિકલન કરો 1 dy/dx x પ્રતિ વિકલન dt/dx dy/dx ને કરતા બનાવો માટે dy/dx = dt/dx માઈનસ કેટલા 1 dy/dx ની જગ્યાએ પદ પાછું જોઈ શકો dy/dx ની જગ્યાએ કિંમત થઈ ગઈ યસ થઈ ગઈ અહીં જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના t તો ચલો સ્વરૂપની અંદર ગોઠવણ કરી દો માટે dy/dx ની જગ્યાએ કેટલા મૂકીશું dt/dx -1 બરાબર અહીં કેટલા x + y ની જગ્યાએ કેટલા લખવાના t નો સ્ક્વેર હવે જે x y માં વિયોજનીય ચલની રીત કરતા હતા એ જ રીતે t અને x ની અંદર કરી દો તો dt/dx t² + કેટલા 1 ઓકે છે ઓકે તો 1/t² + 1 dt બરાબર કેટલા કરી દો dx x વાળા પદો x વિકલ્પ જોડે t વાળા પદો t જોડે જતા રહે તો શું કરી દો સંકલન 1/x² + a² અચળ દેખાય છે એની જે ઉપર તો શું થાય tan ઇન્વર્સ વાળું સંકલન તો માટે શું થાય tan ઇન્વર્સ કેટલા t બરાબર 1 નું સંકલન કેટલું થાય x વત્તા કેટલા c પરંતુ t એટલે શું છે સાહેબ t એટલે શું છે x + y માટે tan ઇન્વર્સ of x + y = x વત્તા કેટલા c પરફેક્ટ ઓપ્શન કયો દેખાય છે બી કમ્પ્લીટ કમ્પ્લીટ ક્યારે આ વસ્તુ કરવાનું x વાળું પદ x વિકલ્પ જોડે y વાળું પદ y વિકલ્પ જોડે નહોતું જતું એટલે માટે શું કરી દીધો એનો આદેશ લઈ લીધો અને t અને x ના સ્વરૂપમાં ફેરવી દીધું પક્કા પક્કા કરતા કોને બનાવવાના dy/dx ને ઓકે નેક્સ્ટ MCQ ચલો અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ લીધું છે જેથી તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય dy/dx બરાબર cos of x + y અહીંયા પણ x અને y વિકલ્પ છૂટા પડવાના છે નહીં તો શું કરવાનું આદેશ લઈ લો x + y = કેટલા t આદેશ માટે જોઈ શકો છો x નું x પ્રતિ વિકલન 1 dy/dx and dt/dx પરફેક્ટ dy/dx કરતા બનાવો માટે dy/dx બરાબર dt/dx માઈનસ કેટલા 1 પક્કા ચલો તો પધરાવી દો આની અંદર માટે જોઈ શકો છો dt/dx -1 બરાબર cos t x + y ની જગ્યાએ શું મૂકી દીધા t dt/dx બરાબર -1 પેલું મૂકી દો તો 1 + cos t આખું પદ થઈ ગયું બસ t વાળા પદો t જોડે ને x વાળા પદો x જોડે સ્વરૂપ આપી દો માટે 1/1 + cos t dt and dx બંને પદો
પોતાના વિકલ્પ જોડે જતા રહે પછી શું કરવાનું? સંકલન. સંકલન કરવા માટે ઓબ્જેક્શન પાછું કરી દો. 1 પ્લસ કોસ 2 આલ્ફા જેવું પદ દેખાય તો એનું સાદરૂપ શું આપશો? 2 કોસ સ્ક્વેર આલ્ફા. અહીંયા એક આલ્ફા છે તો એના શું કરી દઉં? અડધા. જોતા રહેજો. dt એન્ડ dx. હવે પાછું યસ આવડે જ છે. 1 અપન કોસ છે એને શું લખી દઉં? સેકનો વર્ગ t/2 એન્ડ dt બરાબર કેટલા? dx. હવે સંકલન આવડે છે સાહેબ. તો 1/2 sec સ્ક્વેર x, sec સ્ક્વેર x નું સંકલન કેટલું થાય? 10x. તો 10x. x એકલા છે? ના, સહગુણકમાં કેટલા છે? 1/2. તો 1/2 સંકલનની અંદર છેદમાં જાય, ખ્યાલ છે ને? 1 નું સંકલન x વત્તા કેટલા? c. જોતા રહેજો. 2 કેન્સલ બરાબર 10 ઓફ t ની જગ્યાએ આદેશ કેટલા મૂકીશું? x પ્લસ y. તો 10 ઓફ x પ્લસ y ડિવાઈડ બાય કેટલા છે? 2 બરાબર x પ્લસ કેટલા? c. તો ફાઇનલ વ્યાપક ઉકેલ આપણો આ થાય. ઓપ્શન કયો? બી. પક્કા? પક્કા. નેક્સ્ટ MCQ. ચલો જોઈ લો અહીંયા. જોતા રહેજો વ્યવસ્થિત. પણ શું કીધું છે? ટી સમય, આ ટી લખેલો છે. ટી સમય હયાત સસલાઓની વસ્તીનું વિકાસ સમીકરણ આપેલું છે. વસ્તીનું શું આપશે? વિકાસ સમીકરણ. વિકાસ સમીકરણ કયું આપશે? જોઈ લેજો. dp/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 p ઓફ t માઇનસ 200 છે. જો p ઓફ 0 ની વેલ્યુ કેટલી હોય? 100 હોય તો કે p ઓફ t ને કરતા બનાવો. p ઓફ t બરાબર કેટલા થશે? ઓબ્ઝર્વેશન કરી શકો છો. જો લો આ સ્વરૂપની અંદર લસ આપી દો. પહેલાં તો dp/dt p ઓફ t માઇનસ કેટલા થઈ ગયા? 400 ભાગ્યા કેટલા? હવે p વાળા પદો p જોડે જાય છે? યસ જાય છે સાહેબ. તો ચોકડી ગુણાકાર જોઈ લેજો. p ઓફ t માઇનસ 400 અહીંયા શું લખી દો? dp1 બરાબર dt વાળું ડાબી બાજુ સ્વરૂપ મૂકી દો. 1/2 એન્ડ કેટલા લખી દઉં? dt. અરે વાહ, મસ્ત થઈ ગયું. લો જોઈ લો ત્યારે વાર્તા ચાલુ. p વાળા પદો p જોડે, t વાળા પદો t જોડે સંકલન કરો. આ p સ્વરૂપ આખું છે તો 1/p 1/x જેવું સંકલન p પ્રત્યે છે તો log mod p ઓફ t માઇનસ કેટલા? 400 બરાબર. અચળ પદનું સંકલન t પ્રત્યે તો t/2 વત્તા કેટલા કરી દઉં? c. ચલો સદરૂપ હવે શું માગ્યું છે? p ઓફ t ને કરતા બનાવવાના છે તો p ઓફ t ને કરતા બનાવો. p ઓફ 0 બરાબર કેટલા હોય? 100 હોય ત્યારે. તો આપણે પહેલાં એક વસ્તુ કરી દઈએ. કેટલા? p ઓફ 0 અહીં શું આપ્યું છે? p ઓફ 0 બરાબર કેટલા? 100. એનો અર્થ કે t બરાબર કેટલા? 0. તો ચલો તો log ઓફ p ઓફ 0 માઇનસ 400 બરાબર t ની જગ્યાએ કેટલા પધરાવાના? 0/2 વત્તા કેટલા? c. તો માટે log p ઓફ 0 ની વેલ્યુ કેટલી લખશો? p ઓફ 0 ની વેલ્યુ 100 માઇનસ 400 બરાબર કેટલા? c. માટે log કેટલા થાય? 100 માંથી 400 જશે તો માઇનસ 300 માના પ્લસ log 300 બરાબર કેટલા થઈ ગયા? c. તો c ની વેલ્યુ આપણને મળી. જો લેજો સ્ટારની અંદર ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો. માટે સ્ટાર વ્યાપક ઉકેલ છે આપણો. c વાળો ઉકેલ એટલે શું કહેવાય? વ્યાપક ઉકેલ. ચલો આની અંદર પધરાવી દો કિંમત. માટે log ઓફ p ઓફ t માઇનસ 400 બરાબર t/2 એન્ડ c ની જગ્યાએ કેટલા લખશો? log 300 પ્લસ log 300. જોઈ શકો છો log ઓફ p ઓફ t માઇનસ 400 માઇનસ log 300 બરાબર t/2. કરતા કોને બનાવવાના છે? જોઈ લેજો. કોને બનાવવાના છે? p ઓફ t વાળા પદને કરતા બનાવવા છે તો સાદુરૂપ પહેલાં આપી દો. લોગોની બાદ બાકી તો પદોનું શું થાય? ભાગાકાર. તો p ઓફ t માઇનસ કેટલા? 400
ભાગ્યા કેટલા 300 બરાબર t/2. ચલો p ઓફ t ને કરતા બનાવવા માટે અહીંયા ઘાતાંકીય સ્વરૂપ આપેલું છે e વાળું, તો અહીંયા આધાર કયો હોય e, તો ઘાતાંકીય સ્વરૂપ આપી દો. માટે p ઓફ t -400 ભાગ્યા કેટલા 300 e કેટલા t/2. p ઓફ t ને કરતા બનાવવાના છે, આમ સાઈડ મોકલી દો. p ઓફ t -400 બરાબર જો લેજો t/2 અને ગુણ્યા કેટલા થશે 300, તો 300 t/2. પરફેક્ટ. p ઓફ t ને કરતા બનાવો, -400 પેલું મોકલી દો. માટે p ઓફ t કેટલા થશે, તો 400 પ્લસ થઈ જશે 300 t/2. તો આવું સ્વરૂપ ક્યાં દેખાય છે, ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો. 400 + 300 t/2. 400 + 300 જે ઉપર દેખાવ છે, 400 + 300 t/2. ઓપ્શન કયો એ. પરફેક્ટ. ઓકે, તો MCQ જોઈને પહેલાં તમારે ગભરાવું નહીં. પેલું કહે છે ને અમિતાભ બચ્ચન, સબસે પહેલાં આપકો ઘબરાના નહીં है. સાદુરૂપ તમે આપશો, આપમેળે જવાબ આવશે, પણ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ MCQ હવે ચલો એવો જ છે. એક શહેરની વસ્તી પ્રતિ વર્ષ 3% દરે વધે છે. વધારાનો દર આપે છે, વસ્તીનો વધારાનો દર પ્રતિ વર્ષ, વર્ષ એટલે શું કહેવાય સમયની સાપેક્ષે કીધું. dp/ કેટલા આપે છે dt, 3% દરે, વસ્તીના 3%, પીના 3% ના દરે વધે છે. ચલો ટી સમયમાં શહેરની વસ્તી પી હોય, સમય કેટલો હોય સમય ટી હોય ત્યારે વસ્તી કેટલી છે વસ્તી બરાબર પી છે. તો પીનું ટીના સ્વરૂપમાં સમીકરણ મેળવો. પીનું ટીના સ્વરૂપમાં સમીકરણ શોધવાનું, સીધી જ વાત છે. જોઈ શકો છો ત્યારે dp/dt, ટકા કેટલા હોય 100, તો p 3p/100. ઓકે છે. અભી હાલ વાત કરતી है ना જ જોઈ શકો છો. પી વાળા પદો પી જોડે જાય છે સાહેબ, તો 3/100. dt વાળું વિકલ્પ જાય છે સાહેબ. તો હવે શું કરશો, વિયોજનીય ચલની રીત ડાયરેક્ટ ચાલો કરી દો. 1/p log p જોઈ શકો છો. અહીંયા અચળ ગુણ્યા એકડ 1 છે, યસ, એકનું સંકલન ટી પ્રતિ કરી દો. માટે ટી 3t/ કેટલા 100 વત્તા કેટલા c. કોને કરતા બનાવવાના છે પી. લોગ વાળું સ્વરૂપ તો દેખાતું નથી, પી ને કરતા બનાવો. પી ઘાતાંકીય સ્વરૂપ આપી દો e 3t/100 અને પ્લસ કેટલા c. ચલો આધાર સરખો તો ઘાતોનો શું થાય યસ સરવાળો, ઘાતોનો સરવાળો તો આધાર કેવો સમાન, એવું પણ લખી શકો છો. p બરાબર કેટલા થાય e 3t/100 અને ઇન્ટુ c લખી દો. આ e c ના જગ્યાએ હું અહીંયા લખ્યું c ડેશ તો આ શું થાય e c માટે p બરાબર e 3t/100 અને e c ની જગ્યાએ શું લખી દો c બરાબર કેટલા લખી દીધા e c. સ્વય રચડ આપણે અનુકૂળ હોય એ પ્રમાણે ગોઠવણ કરી દેવાય. તો આવું સ્વરૂપ ચલો p બરાબર c ઇન્ટુ e 3t/100. ઓપ્શન કયો c. ઓકે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ MCQ સંકલ્યકારક અવયવ. ચલો સંકલ્યકારક અવયવ એનો અર્થ કે આપણો કોન્સેપ્ટ ચાલુ થાય છે. તો સુરેખ વિકલ સમીકરણ, સુરેખ વિકલ સમીકરણ બે પ્રકાર છે આપણી પાસે. dy/dx વાળું p of x ઇન્ટુ y બરાબર કેટલા q of x. અહીંયા ઓબ્ઝર્વેશન ખાસ કરી દેવું. dy/dx y, તો અહીંયા કયું હોવું જોઈએ y, તો સહગુણક વાળું પદ p લેવાનું, ધ્યાનમાં રાખવાનું. તો ઇન્ટિગ્રેશન ફેક્ટર બોલે તો સંકલ્યકારક અવયવ અથવા શું કહેવાય ઇન્ટિગ્રેશન ફેક્ટર. ઇન્ટિગ્રેશન ફેક્ટરનું સૂત્ર કયું થાય તો e p of x ઇન્ટુ કેટલા dx થાય. એનો ઉકેલ છે એ શોર્ટ ટ્રિક તરીકે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું. y if બરાબર q if અને dx આ ઉકેલનું સૂત્ર છે. આપણે બુકની રીતે ચાલીશું નહીં, સીધો જ જવાબ. પરફેક્ટ. યાદ રાખવાનું y if સંકલનની અંદર q if, દેશીમાં કહીએ તો y છે તો કેમ છે,
પરફેક્ટ, ધ્યાનમાં રાખવાનું. તો એ પ્રમાણે અહીંયા ટોપિક આપણી પાસે છે. બીજું જ લો, બીજું વિકલ સમીકરણ ડીવાય બાય ડીએક્સની જગ્યાએ કયું સ્વરૂપ આપવાનું? ડીએક્સ અપોન ડીવાય. તો સેમ પ્રોસેસ, એક્સ વાળું પદ છે એ વાય થઈ જશે અને વાય વાળું પદ એક્સ, તો ક્યુ ઓફ શું થશે? વાય. તો અહીંયા ઇન્ટિગ્રેશન ફેક્ટર બોલે તો સંકલ્યકારક અવયવ, સંકલ્યકારક અવયવ બોલે તો ઇન્ટિગ્રેશન ફેક્ટર કેટલું થશે? એની ઘાતમાં પી જ આવે, પરંતુ વાય ચલ છે તો ડીવાય લખવાનું પાક્કા. અને ઉકેલ એઝ અ શોર્ટ ટ્રિક તરીકે ચલો જો વાય હતો તો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું ઉકેલ? વાયથી. તો હવે શું છે? એક્સ, તો ઉકેલ ક્યાંથી ચાલુ કરવાનો? એક્સ. એક્સ ઇફ, તો ક્યુ ઇફ ધ્યાન રાખવાનું, ક્યુ ઇફ અહીંયા વાય ચલ પ્રતિ સંકલન. ધ્યાનમાં રાખવાનું, આખો કોન્સેપ્ટ તમારો ક્લિયર કરી દીધો મેં, દાખલાનો પણ. તો આ પ્રમાણે સ્વરૂપ બને ત્યારે સુરેખ વિકલ સમીકરણ કહેવાય. પાક્કા? પાક્કા. તો સીધી વાત જોઈ શકો છો, પહેલું જ સમીકરણ કેવું દેખાય છે? વાય ડીએક્સ માઇનસ એક્સ પ્લસ 2y² ડીવાય બરાબર કેટલા? 0. પહેલાં તો માઇનસ જમણી બાજુ મોકલી દો, તો વાય ડીએક્સ બરાબર એક્સ પ્લસ 2y² એન્ડ ડીવાય. પરફેક્ટ. તો વાય વધારે છે કે એક્સ વધારે છે? જોઈ શકો છો વાય વધારે છે, તો વાય વધારે હોય તો વાય વધારે હોય તો આનું સ્વરૂપ થઈ ગયું. યસ. તો કયું? ડીએક્સ અપોન ડીવાય, તો ડીએક્સ અપોન ડીવાય. આ વાય વડે દરેક પદને ભાગી દો, તો એક્સ અપોન કેટલા થઈ ગયા? વાય. ચલો 2y² અપોન કેટલા? વાય. ડીવાય ડાબી બાજુ મોકલી દીધા. ઓકે, સાદરૂપ. હવે જો લો, ગોઠવણ કરી દો, ડીએક્સ અપોન ડીવાય. પરફેક્ટ. અહીંયા એક્સ છે તો એક્સ પદ જોડી લાવવાનું, માઇનસ 1 અપોન વાય એક્સ બરાબર જોઈ શકો છો 2y. પરફેક્ટ. તો આ કયું સમીકરણ થઈ ગયું? સુરેખ વિકલ સમીકરણ થઈ ગયું. કયા ચલની અંદર છે વધારે? વાય. પરફેક્ટ. તો આનો સુરેખ વિકલ સમીકરણના ઉપરથી સંકલ્યકારક અવયવ બોલે તો ઇન્ટિગ્રેશન ફેક્ટર બોલે તો ઇફ બરાબર ઇઝ ટુ કેટલા થાય? પી ઓફ વાય ઇન્ટુ ડીવાય થાય. જોઈ શકો છો કમ્પેરિઝન, એક્સના ગુણકમાં એને શું કહેવાય? પી, માઇનસ સાથે લેવાનું, અને આ શું કહેવાય? ક્યુ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ક્યુ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પી. જોતા રહેજો. તો ઈની ઘાતમાં માઇનસ 1 અપોન વાય અને ડીવાય. 1 અપોન વાયનું સંકલન કરી દો, તો ઈ રેસ ટુ 1 અપોન વાયનું સંકલન લોગ વાય, ગુણકમાં કેટલા છે અહીંયા? માઇનસ. મુખ્ય આધાર લોગનો આધાર સમાન, ઘાત ઉપર મોકલી દો. જોતા રહેજો. તો ઈની ઘાતમાં લોગ વાયની -1, મુખ્ય આધાર લોગનો આધાર સમાન હોય તો મૂળ વિધેય હતું એમના એમ, તો વાયની -1 બોલે તો 1 અપોન શું થાય? વાય. તો આપણો આન્સર શું થશે? ઓપ્શન ડી, 1 અપોન વાય. મેઇન મુદ્દો શું છે જોઈ લેજો. એક્સ વાળા પદો વધારે હોય તો ડીવાય બાય ડીએક્સને કરતાં બનાવવાનો, અને વાય વાળા પદો વધારે હોય તો ડીએક્સ અપોન ડીવાય કરતાં જેવું પદ બનાવવાનું, એટલે તમને સરળતા રહેશે. પાક્કા? નેક્સ્ટ MCQ જોઈ શકો છો. ચલો, ધારો કે y બરાબર એફ ઓફ એક્સ છે. y બરાબર શું છે? એફ ઓફ એક્સ આપેલા છે. વિકલ સમીકરણ છે ડીવાય બાય ડીએક્સ એક્સ પ્લસ વાય અપોન એક્સનું સમાધાન કરે છે. એફ ઓફ ઈ બરાબર કેટલા છે? ઈ. તો એફ ઓફ 1ની વેલ્યુ શોધો. ચલો ત્યારે જોઈ લઈએ. અહીંયા તો જો લો, એક્સવાળા પદો વધારે છે. યસ, એક્સવાળા પદો વધારે છે તો ડીવાય બાય ડીએક્સ કરતાં બનેલા જ છે. ઓકે, તો ડીવાય બાય ડીએક્સ સરવાળાનું વિભાજન કરો. એક્સ અપોન એક્સ 1 પ્લસ 1 અપોન એક્સ ઇન્ટુ કેટલા? વાય. ડીવાય બાય ડીએક્સ હોય તો વાયવાળું પદ ડાબી બાજુ મોકલી દો, માટે ડીવાય બાય ડીએક્સ માઇનસ 1 અપોન એક્સ વાય. જોતા રહેજો બરાબર કેટલા? 1. સુરેખ વિકલ સમીકરણ બની જાય. ચલો, તો આને શું કહેવાય? પી. આને શું કહેવાય? ક્યુ. પરફેક્ટ. તો સંકલ્યકારક અવયવ, સંકલ્યકારક અવયવ બોલે તો ઇન્ટિગ્રેશન ફેક્ટર. ચલો, એક્સ વાળું પદ છે તો ઇન્ટિગ્રેશન ફેક્ટર એક્સ વાળો પી ઓફ એક્સ ઇન્ટુ કેટલા? ડીએક્સ. ઈ રેસ ટુ -1 અપોન એક્સ અને કેટલા? ડીએક્સ. અભ્યાલ હતો એનો જ છે, જોઈ લો. તો ઈ રેસ ટુ
માઇનસ કેટલા થશે log x, મુખ્ય આધાર logનો આધાર કેવો સમાન, તો જવાબ કેટલો થશે x ની -1 બરાબર કેટલા થશે 1/x. આ ઇન્ટિગ્રેશન ફેક્ટર મળ્યો. પરફેક્ટ. પણ અહીંયા શું માગ્યું છે ઉકેલ માગ્યો છે. વિકાસ સમીકરણનું શું માગ્યું છે ઉકેલ. ચલો ઉકેલ માગેલો છે તો ઉકેલ દર્શાવી દો. ત્યારે dy/dx તો ઉકેલ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનો y થી. એઝ અ શોર્ટ ટ્રીક તરીકે તમને કીધેલું છે એ જ એપ્લાય કરો. y if બરાબર q if એન્ડ અહીંયા જો લેજો y if એન્ડ q if જોતા રહેજો. y if એન્ડ q if x ચલ પ્રતિ y ઇન્ટુ if. વોટ ઇઝ if? if બોલે તો કેટલા 1/x બરાબર જોતા રહેજો qfx. તો q બરાબર કેટલા છે q બરાબર કેટલા છે 1, તો 1 if બરાબર 1/x એન્ડ dx. તો y/x બરાબર 1/x નું સંકલન log mod x વત્તા કેટલા કરી દો c. આપણો કયો ઉકેલ છે વ્યાપક ઉકેલ મળ્યો. કયો ઉકેલ છે વ્યાપક. c વાળો ઉકેલ એટલે વ્યાપક. પણ આપણે આવું શોધવાનું છે ના સાહેબ. આપણે શું કીધું છે જોઈ શકો છો f of e બરાબર કેટલા આપેલા છે e. એનો અર્થ એવો દર્શાવે કે x બરાબર કેટલા છે e અને y બરાબર કેટલા છે e. પરફેક્ટ. તો અહીંયા જો લો સમીકરણની અંદર પધરાવો e/e log e મુખ્ય આધાર કેટલો હોય e વત્તા કેટલા c. e/e બરાબર કેટલા 1 log e આધાર e કેટલા 1 1 - 1 કેટલા 0. તો એનો અર્થ c બરાબર કેટલા થઈ ગયા 0. c બરાબર 0 મળ્યા તો આપણો c બરાબર 0 સમીકરણની અંદર પાછું પધરાવી દો. તો y/x બરાબર log x વત્તા કેટલા 0. એનો અર્થ કે વિશિષ્ટ ઉકેલ આપણો આટલો જ છે. 0 લખવાની જરૂર છે નહીં. પરંતુ આપણે શું માગ્યું છે જો લો f(1) બરાબર કેટલા. f(1) નો અર્થ જોઈ લેજો આ સાઈડ. f(1) બરાબર શોધવાના છે. એનો અર્થ એવું દર્શાવે f(1) એનો અર્થ કે x બરાબર કેટલા x બરાબર 1 હોય તો y બરાબર શોધો. પરફેક્ટ. તો આ જ સમીકરણની અંદર ચલો y x ની જગ્યાએ કેટલા પધરાવી દો x બરાબર કેટલા 1 બરાબર log x ની જગ્યાએ પાછા કેટલા પધરાવાના x બરાબર કેટલા 1. ઓકે છે. log 1 ની વેલ્યુ કેટલી થાય log 1 ની વેલ્યુ કેટલી 0. તો એનો અર્થ કે y બરાબર શું થઈ ગયા y બરાબર 0. એનો અર્થ કે f(1) બરાબર કેટલા થઈ ગયા 0. તો ઓપ્શનનો જવાબ ઓપ્શન બી 0 થાય. પક્કા પક્કા. નેક્સ્ટ MCQ. ચલો ત્યારે ટોપિક આપણો કન્ટિન્યુઅસ જોઈ શકો છો. dy/dx રેડીમેડ સમીકરણ આપ્યું છે કે બોલવાની જાજી જરૂર નથી. dy/dx પ્લસ y બરાબર 1 પ્લસ x વડે ભાગી નાખો તો 1/x વત્તા x વડે ભાગો તો log x. ઓકે છે. સુરેખ વિકલ સમીકરણ રેડીમેડ દેખાય છે. dy તો y નો સગુણક કંઈ ના હોય તો કેટલું હોય 1. આ 1 બરાબર આપણું શું થઈ ગયું p. જમણી બાજુનું પદ આપણું શું થઈ ગયો q. ઉકેલ શોધો. ઉકેલ શોધવાનો છે. તો ચલો સુરેખ વિકલ સમીકરણ છે તો ઇન્ટિગ્રેશન ફેક્ટર e⁻p નું સંકલન p of x dx માટે e⁻ જોતા રહેજો. p બરાબર કેટલા છે 1 y નો સગુણક 1 છે તો dx માટે e⁻ કેટલા થઈ ગયા x. if બરાબર x. ચલો ઉકેલ શોધવાનું. ઉકેલનું સૂત્ર y માટેનું ઉકેલનું સૂત્ર કયું હતું y if જોતા રહેજો બરાબર q if અને dx. y if ની જગ્યાએ કેટલા લખવાના છે e⁻x. q બોલે તો કેટલા છે જોઈ શકો છો 1/x પ્લસ log x. if બોલે તો કેટલા e⁻x and dx. સંકલનનો બેઝિક કોન્સેપ્ટ જોઈ શકો છો. શોર્ટ ટ્રીક કીધી હતી અને જે કોન્સેપ્ટ છે કે f of x વત્તા f'(x) હોય. જોઈ લેજો સંકલન ચેપ્ટર આપણે જોયું ના હોય MCQમાં તો તમે જોઈ લેજો. આ પ્રકારના MCQ લઈ લીધેલા છે. તો જવાબ કેટલો થાય તો વિધેયનું વિકલન સરવાળા બાદબાકી સાથે જોડાયેલું હોય તો e⁻x અને મૂળ વિધેય થાય વત્તા કેટલા c. તો ઓબ્ઝર્વેશન અહીંયા કરી શકો છો e⁻x છે log x નું વિકલન શું થાય 1/x
તો આપણો ફાઇનલ આન્સર e રેઝ ટુ એક્સ ઇન્ટુ log x વત્તા કેટલા c. અહીંયા જો લો y ઇન્ટુ e રેઝ ટુ એક્સ. આ ઉકેલ ક્યાં છે ચેકઆઉટ કરો. ના દેખાતો નથી પણ હા વાયને કરતાં બનાવેલા છે તો e રેઝ ટુ એક્સ વડે દરેક પદને ભાગી દો. જોતા રહેજો. માટે y e રેઝ ટુ એક્સ વડે ભાગો તો કેટલા થશે e રેઝ ટુ એક્સ ભાગ્યા e રેઝ ટુ એક્સ કેન્સલ તો log x. c ભાગ્યા e રેઝ ટુ એક્સ તો c ભાગ્યા e રેઝ ટુ એક્સ છેદનું પદ ક્યાં મોકલી દો અંશમાં. તો આવું ઉકેલ દેખાય છે. y બરાબર log x પ્લસ c e રેઝ ટુ માઇનસ એક્સ. ઓપ્શન કયો c. પાકા. સંકલનનો કોન્સેપ્ટ પણ આપણે ઉપયોગ કરી દીધો છે. એટલે સંકલન ચેપ્ટર છે એના 4 પાર્ટ એમસીક્યુના મૂકેલા છે પાછા 2024ની સિરીઝમાં. અને વધુ પણ એમસીક્યુ જોવા હોય તો 2023 છે એની સિરીઝની અંદર પ્લેલિસ્ટ છે, તમે એ પણ જોઈને સંકલનનું ક્લિયરન્સ કરી શકો છો. કોન્સેપ્ટ સાથે છે, થિયરી સાથે છે, બેઝિક સાથે છે. પાકા. નેક્સ્ટ એમસીક્યુ ચલો જોઈ શકો છો. હવે અહીંયા વાળું સ્વરૂપ જોતા રહેજો. સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ કોન્સેપ્ટ. સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ. સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ સ્વરૂપ આપણી પાસે કયું કીધું જોઈ લેજો. તો y અપન x વાળું સ્વરૂપ દેખાય અથવા x અપન y વાળું સ્વરૂપ દેખાય એટલે સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ આપણે કહેવાનું. પરંતુ બીજી ભાષામાં કહીએ તો ધ્યાન રાખજો, અહીંયા f ઓફ x વાળું અને y વાળું સ્વરૂપ આપેલું હોય. બરાબર. આ કોઈ સમીકરણ આપેલું હોય x અને y ચલ બંનેમાં સમપરિમાણ છે કે નહીં તો xની જગ્યાએ શું મૂકવાના લેમ્બડા x અને yની જગ્યાએ શું મૂકવાના લેમ્બડા y. અને જેની અંદર લેમ્બડાની ઘાત છે એ ઘાતના આધારે ઘાત બધાની કેવી મળે સમાન મળતી હોય તો એ લેમ્બડાની ઘાત સમાન હોય તો એ લેમ્બડાની ઘાતવાળું સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ કહેવાય. એની ઘાત લેમ્બડાની ઘાત જો બે બધામાં હોય તો એ બે કક્ષાવાળું સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ કહેવાય. 0 હોય તો 0 વાળું કહેવાય. પરફેક્ટ. જેમ કે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. ચલો dy બાય dx ઓબ્ઝર્વેશન કરજો. x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર અપન x ઇન્ટુ y આવા પ્રકારનું સમીકરણ છે. તો આ પ્રકારના સમીકરણની અંદર જોઈ લેજો એક્સની જગ્યાએ કેટલા મૂકું લેમ્બડા એક્સ, વાયની જગ્યાએ કેટલા મૂકું લેમ્બડા વાય. તો જો લેમ્બડા એક્સ મૂકો તો લેમ્બડાનો સ્ક્વેર અને એક્સનો સ્ક્વેર. અહીંયા જો લો લેમ્બડાનો સ્ક્વેર વાયનો સ્ક્વેર લેમ્બડા ઇન્ટુ એક્સ અને લેમ્બડા ઇન્ટુ વાય. તો અહીંયા જો લો લેમ્બડા અંશની અંદર લેમ્બડા સ્ક્વેર કોમન, અંદર શું હતું એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. છેદની અંદર લેમ્બડા સ્ક્વેર એક્સ ઇન્ટુ કેટલા વાય. અહીંયા મૂળ સમીકરણ તમારું પાછું મળે છે. યસ મળે છે. તો આ લેમ્બડાની ઘાત પણ કેવી છે સમાન છે. યસ સમાન છે. તો લેમ્બડાની ઘાત કેટલી થઈ ગઈ 0. તો શૂન્ય પરિમાણવાળું વિકલ સમીકરણ કહેવાય. પરફેક્ટ. અને લેમ્બડાની ઘાત કેવી છે સમાન. પાક્કા. તો માટે સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ કહેવાય. ઓકે છે. ઓકે. તો હવે ઓબ્ઝર્વેશન અહીં કરી શકો છો. આપણી પાસે જે પદ આપ્યું છે x ઇન્ટુ e રેઝ ટુ માઇનસ વાય અપન એક્સ પ્લસ વાય dx બરાબર કેટલા x ઇન્ટુ કેટલા dy. y ઓફ 1 બરાબર કેટલા 0. તો એનો વિશિષ્ટ ઉકેલ શોધો. y અપન x સ્વરૂપ આપેલું છે તો y અપન x સ્વરૂપ બનાવવા માટે જો dx તો dy બાય dx x વડે દરેક પદને ભાગી દો. x વડે દરેક પદને ભાગો તો e રેઝ ટુ માઇનસ વાય અપન એક્સ. એક્સ વડે ભાગો તો x કેન્સલ. અહીંયા x વડે ભાગો તો y અપન એક્સ બરાબર કેટલા થયા dy બાય dx. ચલો ત્યારે ઓબ્ઝર્વેશન કરજો. ઉકેલ શોધવા માટેની પદ્ધતિ. જ્યારે y અપન એક્સ સ્વરૂપ બની જાય તો ઉકેલ શોધવા માટે શું કરવાનું ચલો પ્રોસેસ. તો y અપન એક્સ બરાબર કેટલો આદેશ લેવાનો v આદેશ લેવાનો. વાયને કરતા બનાવો તો vx સ્વરૂપ થાય અને એનું વિકલન x પ્રત્યે કરવાનું. કોના પ્રત્યે x. તો dy બાય dx જોતા રહેજો. ચલ ગુણ્યા ચલ પહેલું પદ એમને બીજા પદનું વિકલન x નું x પ્રત્યે વિકલન કેટલું થાય 1 પ્લસ બીજું પદ એમને પહેલા પદનું વિકલન dy બાય કેટલા dx. તો dy બાય dxની જગ્યાએ કેટલા પદ રહેવાના આર્યા દર વખત પદ રહેવાના. પછી જો લેજો આ પહેલું સ્ટેપ, બીજું સ્ટેપ, ત્રીજું સ્ટેપ અને ચોથું. આ સમીકરણની અંદર મૂકી દેવા. જેમ કે સ્ટાર છે તો સ્ટારની અંદર મૂકવા. પરફેક્ટ.
અને પાંચમું સ્વરૂપ શું કરવાનું? વિયોજનીય ચલની રીત આપવાની. શું આપવાની? વિયોજનીય ચલની રીત. પરફેક્ટ. કયા સ્વરૂપમાં? એક્સ અને વાય હોય તો વાયની જગ્યાએ અત્યારે હાલ શું છે? વી. તો એક્સ અને વીના સ્વરૂપમાં વિયોજનીય ચલની રીત થશે. વિયોજનીય ચલની રીત થઈ જાય, સાદરૂપ આપી જાય, સંકલન થઈ જાય તો પાછું શું કરવાનું? જોઈ લેજો. વીની જગ્યાએ પાછા શું મૂકી દેવાના? વાય પણ એક્સ મૂકી દો. ત્યારે ઉકેલ તમારો પૂરો થશે. દાખલાની આખી પદ્ધતિ છે. એકવાર ફરીવાર વિડીયો જોઈને રિવર્સમાં જોઈ લેવું અને રિવિઝન કરી દેવું. ચલો જોઈ લો. તો વાય પણ એક્સ બરાબર કેટલો આદેશ લેવાનો? વી આદેશ. માટે ચલો વાય બરાબર વી એક્સ સંકલન રેડી. આદેશ રેડી છે? યસ. આદેશ રેડી છે. તો ડીવાય બાય ડીએક્સ, ચલો ડીવાય બાય ડીએક્સની જગ્યાએ સ્ટારમાં મૂકી દો. ડીવાય બાય ડીએક્સની જગ્યાએ કેટલા મૂકી દઉં? ચલો જો વી પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ કેટલા લખી દઉં? એક્સ ઇન્ટુ ડીવી બાય ડીએક્સ. એક્સ ઇન્ટુ ડીવી બાય ડીએક્સ જોતા રહેજો. કોની જગ્યાએ મૂકી દીધું? ડીવાય બાય ડીએક્સની જગ્યાએ વી પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ ડીવી બાય ડીએક્સ બરાબર ઈ રેસ ટુ કેટલા છે? માઇનસ વાય અપાન એક્સની જગ્યાએ કેટલા બદલાવાના? વી. વાય અપાન એક્સની જગ્યાએ કેટલા બદલાવાના? ઓહો, જોઈ શકો છો. પ્લસ વી પેલું મૂકી દો. એક્સ ઇન્ટુ ડીવી બાય ડીએક્સ પ્લસ વી પેલો જશે માઇનસ તો કેન્સલ. ઈ રેસ ટુ માઇનસ વી. વી વાળા પદો વી જોડે. વિયોજનની ચલની રીત જો લેજો. ઈ રેસ ટુ માઇનસ વી ડીવી 1 અપાન એક્સ એન્ડ ડીએક્સ. માઇનસ વીને અંશમાં લેજો. ઈ રેસ ટુ વી ડીવી 1 અપાન એક્સ અને કેટલા? ડીએક્સ. ઓબ્ઝર્વેશન ક્લિયર? ક્લિયર. હવે જો લો આપણી પાસે ચેક કરી દો એનો ઉકેલ. વિયોજનની ચલની રીત એપ્લાય કરી દો. તો ચલો ઇન્ટિગ્રેશન એપ્લાય કરતા જોતા રહેજો. ઈ રેસ ટુ વીનું સંકલન તો શું થાય? ઈ રેસ ટુ વી 1 અપાન એક્સનું સંકલન લોગ મોડ એક્સ વત્તા જોઈ લેજો લોગવાળું સ્વરૂપ આપેલું છે લોગ સી કરી દો. જો લેજો ઈ રેસ ટુ વી લોગ એક્સ ઇન્ટુ કેટલા કરી દો? સી. હવે ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો. આપણે શું ઉકેલ શોધવાનું છે? વિશિષ્ટ ઉકેલ શોધવાનું છે. વાય ઓફ વન બરાબર કેટલા આપેલા છે? 0. એનો અર્થ એવું દર્શાવે કે એક્સ બરાબર કેટલા? એક્સ બરાબર 1 અને વાય બરાબર કેટલા? વાય બરાબર 0. વીની કિંમત મૂક્યા બાદ તો વીની કિંમત તો મૂકવી પડશે ને સાહેબ? યસ. તો વીની કિંમત મૂકવા માટે ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો. વીની કિંમત અહીં મૂકી દો પહેલાં. જો લો ઈ રેસ ટુ વાય અપોન એક્સ બરાબર કેટલા? લોગ એક્સ ઇન્ટુ કેટલા? સી. આવું સ્વરૂપ લખી શકો છો અથવા અહીંયા ઈની ઘાતમાં ઈ સ્વરૂપ લખી શકો અથવા આ પણ સ્વરૂપ લખી શકો. જો લો ઈ રેસ ટુ વાય અપોન એક્સ બરાબર કેટલા? લોગ એક્સ વત્તા લોગ સી લખો, એકલા સી લખો તો એ વાંધો છે. એક આ ઉકેલ કહેવાય, એક આ ઉકેલ કહેવાય. બંનેમાંથી જે ઉકેલ તમારે લેવો હોય વાંધો છે નહીં. અનુકૂળ કોને હોવું જોઈએ? યસ, ઓપ્શનને. ઓપ્શનને અનુકૂળ થવા માટે ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો. વાય ઓફ 1 બરાબર 0 તો એક્સ બરાબર 1 થઈ ગયા. અંદરનું પદ એક્સ, બહારનું પદ કયું? વાય. ઉપર નામ મૂકી દઈએ. ચલો આની અંદર એક નંબર આપી દો. એકમાં સેટ ના થાય તો બેમાં મૂકીશું. ચલો તો ઈ રેસ ટુ જો લેજો વાયની જગ્યાએ કેટલા? 0. એક્સની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના? 1 બરાબર લોગ એક્સની જગ્યાએ 1 વત્તા કેટલા? સી. ઈની 0 ઘાત એટલે કેટલા કહેવાય? 1. લોગ 1નું મૂલ્ય કેટલું? 0 વત્તા સી માટે સી બરાબર કેટલા થઈ ગયા? 1. સીની વેલ્યુ 1 છે તો પાછું એક નંબરમાં મૂકી દો. માટે એક નંબર તમને જવાબ મળી ગયો હશે. યસ, 1 ઇમ્પ્લાઇઝ જોઈ શકો છો. ઈની ઘાતમાં વાય અપોન એક્સ બરાબર લોગ એક્સ પ્લસ કેટલા? સીની જગ્યાએ કેટલા મૂકી દીધા? 1. તો વિશિષ્ટ ઉકેલ આવ્યો થાય તો ઈ રેસ ટુ વાય અપોન એક્સ લોગ એક્સ પ્લસ કેટલા? 1. ઓપ્શન કયો? બી. એકવાર વિડીયો રિવર્સ મારીને ફરી વાર જોઈ લેવું. સમપરિમાણ સમીકરણની મેથડ પક્કા. અને વધુ જાણકારી માટે 2023નું પ્લેલિસ્ટ જોઈ લેવું ખાસ. ચલો ત્યારે અહીંયા પણ કોન્સેપ્ટ જોઈ શકો છો. દેખીને જ ખબર પડી જશે. યસ, કયું દેખાય છે? હા ભાઈ હા સાહેબ, ખબર પડી ગઈ.
વાય અપોન એક્સ માઇનસ કોસ સ્ક્વેર વાય અપોન એક્સ આપેલું છે. શું કીધું છે? સ્પર્શકનું ઢાળ. આ શું ઢાળ એટલે શું કહેવાય? ડીવાય બાય ડીએક્સ. ધ્યાન રાખજો. સ્પર્શકનું ઢાળ એટલે શું કહેવાય? ડીવાય બાય ડીએક્સ આપેલું હોય અને બિંદુ 1 અને π/4 માંથી શું થાય? પસાર થાય તેવા વક્રનું સમીકરણ શોધવાનું છે. જોઈ શકો છો વાય અપોન એક્સ. તો પાછું સ્વરૂપ તમને ખબર પડી ગઈ છે? યસ, ખબર પડી ગઈ. તો સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ છે. તો વાય અપોન એક્સ બરાબર કેટલો આદેશ? વી આદેશ લઈ લો. વાય બરાબર વિક્સ. યસ, વિક્સ બરાબર ઓકે છે. ચલો, વાય બરાબર વીએક્સનું વિકલન ડીવાય બાય ડીએક્સ, એક્સ પ્રત્યે વિકલન વી પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ ડીવી બાય ડીએક્સ ગુણાકારનો નિયમ એપ્લાય કરી દીધો. ચલો, આ ક્લિયર. ચલો, સમીકરણની અંદર પધરાવી દો. માટે ચલો, વાય અપોન એક્સ બરાબર કેટલા લખવાના? વી માઇનસ કોસ સ્ક્વેર વી બરાબર વી પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ કેટલા? ડીવી બાય ડીએક્સ. ડીવાય બાય ડીએક્સની જગ્યાએ કિંમત. ઓકે છે. ઓબ્ઝર્વેશન પ્લસ વી આ સાઈડ આવતો માઇનસ. ઓકે છે. ઓકે સાહેબ. તો ચલો, વધ્યું ઘટ્યું પદ છે એની અંદર એક્સ વાળા પદો એક્સ જોડે, વાય વાળા પદો વાય વિકલ જોડે આ સાઈડ મોકલી દો. યસ, ચલો જો માટે કે યસ -1 અપોન એક્સ ડીએક્સ બરાબર 1 અપોન કોસ સ્ક્વેર વી એન્ડ ડીવી. જોતા રહેજો. કોસ સ્ક્વેર વી આ સાઈડ મોકલી દો, ડીએક્સ વાળું પદ આ સાઈડ, માઇનસ આ સાઈડ રાખ્યા છે. પરફેક્ટ. એક્સ વાળા પદો એક્સ વિકલ જોડે જતા રહે, વાય વાળા પદો વાય જોડે જતા રહે. તો શું કરવાનું? સંકલન કરતા પહેલાં ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો. -1 અપોન એક્સ ડીએક્સ 1 અપોન કોસ એટલે શું કહેવાય? સેક. તો સેક સ્ક્વેર વી એન્ડ ડીવી. હવે સંકલન આવડે છે, કરી નાખો તારે. 1 અપોન એક્સનું સંકલન લોગ મોડ એક્સ બરાબર સેક સ્ક્વેરનું સંકલન tan વી વત્તા કેટલા કરી દઉં? સી. જોઈ લેજો. માઇનસ log x બરાબર tan ઓફ વીની જગ્યાએ આદેશ પાછો, વીની જગ્યાએ આદેશ પાછો y અપન એક્સ વત્તા કેટલા કરી દઉં? સી. આ કયો ઉકેલ કહેવાય? વ્યાપક. કયો ઉકેલ છે? વ્યાપક ઉકેલ. સી વાળો ઉકેલ એટલે કયો કહેવાય? વ્યાપક. પરંતુ આપણને એવો ઉકેલ દેખાતો નથી. તો સાહેબ શું કરીશું? હા સાહેબ, ચલો 1 અપન એક્સ પણ દેખાય છે, કંઈક તો છે જ, મળશે તો ખરા જ. તો મળશે તો શું છે? પણ મળવાનું કેવી રીતે? તો 1 અને π/4 માંથી શું થાય છે? પસાર થાય તો શું કરે? સમાધાન. જોતા રહેજો. પસાર થાય તો શું કરે? સમાધાન કરે. જોતા રહેજો. તો કિંમત મૂકી દો. 1 અને π/4 માંથી પસાર થાય છે. પસાર થાય તો શું કરે? સમીકરણનું સમાધાન. આ એક્સને શું કહેવાય? વાય. નાખી દો. માટે લોગ જોતા રહેજો. એક્સની જગ્યાએ કેટલા મૂકી દો? જોજો 1. ઓકે બરાબર tan વાય બરાબર કેટલા મૂકું? π/4 એક્સ બરાબર કેટલા? 1 વત્તા સી. log 1 ની વેલ્યુ કેટલી? 0. પરફેક્ટ. ઓકે, તો 0 બરાબર tan π/4 ની વેલ્યુ કેટલી? 1 વત્તા સી. માટે સી બરાબર કેટલા થઈ ગયા? -1. ચલો, સીની જગ્યાએ -1 મૂકીને સાદુરૂપ આપી દો. માટે કેટલા થયા? ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો. માઇનસ log x tan y અપોન એક્સ -1 માઇનસ કેટલા? 1 -1 આ સાઈડ મોકલી દો. કેટલા થાય? 1 પ્લસ log x બરાબર tan y અપોન એક્સ. આવું સ્વરૂપ ક્યાં દેખાય છે? 1 પ્લસ log x અને tan y અપોન એક્સ ક્યાંય દેખાતું નથી. તો બનાવતા શીખવાનું છે. હવે લો, હવે બનાવવામાં અહીંયા બનાવી દઉં log e વત્તા log x. ઈ માગેલું છે, ઈ વાળું વિચારું બરાબર tan y અપોન એક્સ. અહીંયા પદોનો ગુણાકાર તો લોગોનો શું થાય? સરવાળો. હવે પ્રશ્ન એવું ના પૂછતા કે સાહેબ આટલો મોટો MCQ હોઈ શકે ખરા? ઘણો છે, તો આપણે શું કરીએ? ઉપયોગ પણ કરી દઈએ. ચલો, ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો. હવે
લોગોનો સરવાળો તો પદોનો શું થાય ગુણાકાર બરાબર tan y/x જોઈ લો હવે સ્વરૂપ કયું આપ્યું છે tan ઇન્વર્સ વાળું સ્વરૂપ આપી શકે છે યસ tan આ સાઈડ મોકલી દો માટે tan ઇન્વર્સ ઓફ log ex બરાબર કેટલા y/x y ને કરતા બનાવો તો x ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ log ex બરાબર કેટલા y બરાબર x ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ log કેટલા છે e ઇન્ટુ x જોઈ શકો છો y બરાબર કેટલા હોવો જોઈએ x ઇન્ટુ સ્વરૂપ આપી દીધું tan ઇન્વર્સ સ્વરૂપ જોઈ લો આપણે ક્યાંય ભૂલ પડતી હોય તો એ પણ જોઈ લો -1 આ સાઈડ તો +1 માઇનસ અહીંયા ભૂલ આપણી છે જોઈ લો યસ આખો દાખલો ગણો ઉતાવળમાં ધ્યાનમાં રાખવાનું ભૂલ ના થાય આ માઇનસ છે તો અહીં શું થાય માઇનસ થાય સાહેબ તો અહીંયા શું થાય અહીંયા શું થાય ભાગાકાર થાય સાહેબ અહીંયા ભાગાકાર થાય તો અહીંયા શું થાય ભાગાકાર હવે ક્લિયર યસ ક્લિયર x ઇન્ટુ tan ઇન્વર્સ log e/x ઓપ્શન કયો એ એટલે અહીંયાથી આપણે આ સાઈડ ગયા એટલે અહીંયા શું છે માઇનસ ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું એકવાર MCQ ફરી વાર જોઈ લેજો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે પક્કા નેક્સ્ટ MCQ ચલો ત્યારે dx બરાબર x માઇનસ y/x પ્લસ 4y અહીંયા કઈ મેથડ એપ્લાય કરવી એ તમે ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો દેખાય છે તો મને કહેજો તો ઘણીવાર તમને કોઈ મેથડ ના ફાવે એટલા માટે આપણે શું આ MCQ લીધેલા છે છેલ્લા બે MCQ એ પ્રમાણે રિવર્સ પ્રોસેસ જેમ સંકલનની અંદર મેં તમને શીખવાડી દીધું કે સંકલનની કોઈ ક્રિયા આપણને ખબર નથી પડતી કયું સાદુરૂપ આપવું છે કઈ રીતે સંકલન કરવું છે કોઈ ખબર ના પડે તો શું કરવાનું ઓપ્શનમાંથી સીધો જવાબ ઓપ્શનનું શું કરો વિકલન કરો ઓપ્શનનું વિકલન કરો એટલે આપણો સીધો જવાબ મળવાનો હા થોડી પદ્ધતિ લાંબી થઈ શકે છે પણ ઇઝ અ શોર્ટ ટ્રિક તરીકે શું છે જવાબ આપણો જરૂરી મળી જશે પરફેક્ટ સંકલન આવડતું નથી તો શું કરવાનું ઓપ્શનનું વિકલન કરી દો એ વિકલનવાળું પદ આપણું જવાબ કહેવાય તો જો તો અહીંયા ઓપ્શન એનું વિકલન કરશો બીનું વિકલન કરશો સીનું વિકલન કરશો ડીનું વિકલન કરશો જેનો જવાબ મેચ થાય એ તમારો જવાબ અત્યારે હાલ મને ખબર છે કે પહેલાં એ બી અને સી ત્રણેયનું વિકલન કરતાં એનો જવાબ નથી મળતો ડાયરેક્ટ ઓપ્શન ડીનું કરું છું એટલે તમને ખાલી કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા માટે પરીક્ષાની અંદર તો તમારે બધા જ કરવા પડશે પરફેક્ટ આ તો તમને પદ્ધતિ ક્લિયર થાય છે એટલા માટે જોઈ લો તો 2xy પ્લસ 4y² x² વત્તા કેટલા સી અહીં અચળ કેટલો છે અસ્વૈર અચળ કેટલો છે 1 તો એક જ વાર વિકલન કરવાનું કારણ કે આપણે એક કક્ષાને એક પરિમાણવાળું વિકલ સમીકરણ છે તો વિકલન કરી દો x પ્રત્યે વિકલન કરતા કોના પ્રત્યે x પ્રત્યે વિકલન 2 એમ નામ રાખો ચલ ગુણ્યા ચલ ગુણાકારનો નિયમ પહેલું પદ એમ નામ બીજા પદનું વિકલન dy/dx પ્લસ બીજું પદ એમ નામ પહેલા પદનું વિકલન પ્લસ 4 એમ નામ y² નું વિકલન 2y yનું વિકલન dy/dx બરાબર x² નું વિકલન 2x અચળ પદનું વિકલન તો કેટલું થાય 0 સામાન્ય જોઈ શકો છો બધામાંથી સામાન્ય કેટલા દેખાય 2 કેન્સલ હવે કરતા કોને બનાવવાના છે dy/dx ચલો માટે x ઇન્ટુ dy/dx પ્લસ y વત્તા અહીંયા જોઈ લો 4y dy/dx બરાબર કેટલા છે x dy/dx વાળું પદ જોઈ લો તો dy/dx વાળું પદ કોમન કાઢ દો માટે dy/dx કોમન તો અહીંયા શું વધે x અહીંયા શું વધે પ્લસ 4y પ્લસ y પર મોકલી દો x માઇનસ y dy/dx ને કરતા બનો dy/dx બરાબર x માઇનસ y અપોન x પ્લસ 4y હા સાહેબ જોરદાર મજા પડી ગઈ તો મજા તો પડવાની જ છે હા મજા તો પડવાની જ છે પદ્ધતિ નથી આવડતી તો જવાબ તો આવડવો જ જોઈએ એટલા માટે આ પદ્ધતિ એપ્લાય કરી છે પક્કા તો સંકલન અને વિકલન એકબીજાની વ્યસ્ત ક્રિયા છે પ્રતિક્રિયા છે તો ઘણીવાર તમને કોઈ પ્રોસેસ ખબર ના પડે શું કરવાનું ઓપ્શનનું વિકલન અને જવાબ મેચ થાય એ તમારો પાક્કો અને આ પ્રકારના MCQ રહી જતા હોય કોઈ આવડતા નથી તો ક્યારે કરવાના બધા વિકલ્પો ભરાઈ જાય પરીક્ષાની અંદર 40 કે 45 જેટલા આવડે ભરાઈ જાય પછી જે નથી આવડતા એનું સોલ્યુશન કરો અને ટીક માર્ક કરવાનું પરફેક્ટ આ રીતે વિચારે નેક્સ્ટ MCQ છેલ્લો પણ આ જ રીતે છે આજના અધ્યાયનો છેલ્લો MCQ જોતા રહેજો આની અંદર પણ
વસ્તુ એ જ જોઈ લેજો. પ્રોસેસની અંદર વિકર્સ સમીકરણ આપેલું છે, જોઈ લેજો. 3x² sin of 1/x વત્તા y dx x ઇન્ટુ cos of 1/x dx માઇનસ x ઇન્ટુ કેટલા dy. ઓપ્શનનું શું કરીશ? વિકલન. પદ્ધતિનો કોઈ ખ્યાલ છે નહીં તો ઓપ્શનનું શું કરવાનું? વિકલન. વિકલનની અંદર જોઈ લેજો. પહેલા ઓપ્શનનું વિકલન કરશો તો જવાબનું મેચ ખાતું નથી. આપણે વિકલન કરીને મેં જોઈને પછી તમને સીધા જવાબ કહું છું. પરફેક્ટ. ઓપ્શન બી છે, જોઈ લો. ઓપ્શન બીનું વિકલન કરીએ છીએ. ઓપ્શન બીનું એક્સની ઘન સાઇન ઓફ 1/x પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ વાય બરાબર સી. છતાંય પણ તમારે એકવાર જોઈ લેવું ઓપ્શનોનું વિકલન. કોનો જવાબ મેચ થઈ જાય તો કદાચ તો બંને ઓપ્શન સાચા થઈ શકે છે. પાકા? એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું. ચલો, એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરતા કોના પ્રત્યે વિકલન કરો છો? એક્સ પ્રત્યે. ચલ ગુણ્યા ચલ, ગુણાકારનો નિયમ. પહેલું પદ એમના એમ, બીજા પદ વિકલન. સાઇન એક્સનું વિકલન કેટલું થાય? કોઝ એક્સ. એક્સ એકલા છે સાહેબ? ના. સાંકળનો નિયમ સાથે સાથે તો -1/x². પરફેક્ટ. પ્લસ બીજું પદ એમને સાઇન ઓફ 1/x એમને એમ. ઓકે. એક્સની 3નું વિકલન. એક્સની 3નું વિકલન 3x². આ ભાગની વાર્તા પૂરી. હવે અહીંયા ચલ ગુણાકારનો નિયમ પાછો જોઈ લો. એક્સ એમને વાયનું વિકલન dy/dx. વાય એમને એક્સનું વિકલન કેટલું? 1. જમણી બાજુ અચળ પદનું વિકલન કેટલું? 0. હવે ઓબ્ઝર્વેશન કરો. જે પ્રમાણે ગોઠવણ જોઈએ છે તો એક્સ ઇન્ટુ કોઝ એક્સ વાળું પદ દેખાય છે? યસ. સાદું થોડું આપી દો પછી વાર્તા કરીએ. ઓબ્ઝર્વેશન કરો. એક્સ વાળું પદ એક્સની ઘન છે. એક્સ કેન્સલ તો શું થશે? -x cos of 1/x પ્લસ જોતા રહેજો પ્લસ 3x² sin 1/x જોતા રહેજો પ્લસ x ઇન્ટુ dy/dx આમ પ્લસ કેટલા છે? y. અહીંયા ઓબ્ઝર્વેશન શું કરશો? બરાબર કેટલા છે? 0. અને ભૂલતા નહીં અહીંયા x cos x વાળું બરાબરની જમણી બાજુ જોઈએ છે તો x cos x વાળું મોકલી દો જમણી બાજુ. તો જો લો 3x² sin 1/x વત્તા y. ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો વત્તા y. આની જોડે આ લખી દીધું. પરફેક્ટ. હવે પ્લસ x ઇન્ટુ dy/dx બરાબર x ઇન્ટુ કેટલા? cos of 1/x. જોતા રહેજો. x ઇન્ટુ cos of 1/x કોને કરતાં બનાવવાના છે? તો dy/dxમાં dx વાળા પદને મોકલી દો આની જોડે. ચલો, માટે 3x² sin of 1/x વત્તા y ઇન્ટુ dx પ્લસ જોતા રહેજો x ઇન્ટુ dy/dxને આ સાઈડ મોકલી દો. માટે x ઇન્ટુ cos of 1/x અને કેટલા? dx. આ dy વાળું પદ જમણી બાજુ નાખી દો. ચલો, આન્સર મળી ગયો. 3x² sin of 1/x વત્તા y dx બરાબર x ઇન્ટુ cos of 1/x dx માઇનસ x ઇન્ટુ કેટલા? dy. ચેકઆઉટ કરી દો. મળી ગયો ઓપ્શન? મળી ગયો. તો ઓપ્શન બી છે એ કેવો છે? સાચો છે. પરફેક્ટ. તો ઘણીવાર તમારે કોઈ પદ્ધતિ ખ્યાલ નથી આવતો કે કઈ સમીકરણની પદ્ધતિ એપ્લાય કરવી છે. સુરેખ વિકલ સમીકરણ, વિભાજનની ચલની રીતે એપ્લાય કરવી છે કે સમપરિમાણે એપ્લાય કરવી છે, કોઈ ખબર પડતી નથી. તો તમારે શું કરવાનું? ઓપ્શનનું વિકલન કરી દો. વિકલન કરીને જે જવાબ મેચ થાય એ પ્રમાણે કમ્પેરિઝન કરી નાખો. એ તમારો જવાબ રહેશે. ઓકે ઓકે. અને વધુ MCQ તમારે જોવા હોય વિકલ સમીકરણ આધારિત તો 2023નું પ્લેલિસ્ટ છે ત્યાં આગળ જઈને જોઈ શકો છો. પરફેક્ટ. તો પછી હવે શું? ત્યાં સુધી જોતા રહો મેથ્સણા. આવજો એન્ડ વેઇટિંગ ફોર ચેપ્ટર નંબર 10.